Yeah, okay, fine. So now, good morning to all. Am I audible to everyone? వినిపిస్తుంది అందరికి స్క్రీన్ షేర్ Yeah, yeah, అయిపోయిందా we మీకు can hear you. everyone Yeah, getting my yeah, we screen can hear. right? Yes. 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 Okay, fine. And one more thing, if anyone getting inconvenience of my voice or anything about the screen, please let me know that. Okay, please intimate to me. Yeah, I'll try to correct it. Okay, clear. sure. So now, so far what we discussed so far. See, in previous demos, okay, I'm recapping that again. Okay, what we discussed. Why? Because we do have a weekend, right? So there are some chances to lose the what the things we discussed. So that's why I'll just 5 to 10 minutes. I will try to recap that. Okay, and then I will continue with this last demo. It is okay. Last free demo. It is okay. Fine now. Now, so far what we are done. So if you observe that we are having that what is visual we are done, the importance of the visualization, and what is Power BI, and what is the history of the Power BI, and what is the why the Power BI it is, and the need of the Power BI. So some reasons to use that Power BI to learn this, okay, and how it will be working, the working flow of the Power BI. So what are components are available? We are discussing that. Okay, we discussed it. Yes or no? Okay. So what is visual? A visual is which the data is representing in the graphical form. We have seen that. Okay, that it will be called as a visual. Now the importance of the visual and analysis means we have seen some examples. Okay, these examples we have seen that. Okay, while we are having some data, once we represented the data in the graphical form, okay, how to analyze it, what is that, we have seen that. Now again we have seen that what is the Power BI history. What is the history of the Power BI? The history of the Power BI means it is launched in 2013, right? In the year of 2013, it is launched by Microsoft. Okay, but for Office 365 only. Okay, and later this 2015, it is evaluated and released an updated version. Okay, and made it as standalone product. It is okay. It means it could be available in the market individually to use it. Okay, that is the history of the Power BI. Now one more thing we have seen that what is Power BI. Okay, what exactly the Power BI? The Power BI means it is it is a business intelligence tool, which is the BI tool which is developed by Microsoft, and with the help of the Power BI, what we can do, we can what we can do, we can analyze the data, we can clean up our data, we can create a more we can create a visualizations of the reports. Okay, so in another way, what is Power BI means? The Power BI is a collection of the components, collection of some components which are Power Query, Power Pivot, Power View, Power BI Desktop, as well as Power BI Services. Okay, that also we have seen that what exactly the Power BI it is, right? Okay, and it is helps you to create reports and dashboards by visuals, and you can analyze that visuals, and you can clean up that data, whatever the data you have been gathered into that. Okay, and apart from that, we have seen that some good features why the Power BI, the top reasons, some reasons. Okay, why the Power BI is very demanding tool is there, like in the market, why we need to go for Power BI only. We have seen some features here. What is that? So the more functions, the more DAX functions are available here. 280 plus visuals are available. Okay, Q&A feature is available, which is a AI feature. AI feature means artificial intelligence feature, which is Q&A. Okay, we can call it as a Q&A feature all. And also we are having one more, a particular visual is there, which is Q&A. Okay, now it can be supporting that mobile devices and any tabs and all. Okay, and there will be a security if you are using that Power BI about your data and your reports. Okay, the connectivity are there. Okay, there are many there are capability, there is a capability more than 90 plus data sources we can connect with the data for the Power BI. Okay, coming to the cost, it is very cheap among the others. Okay, now one more thing we have seen that what is that architecture of the Power BI. So it means the workflow of the Power BI. What is workflow of the Power BI? First, we have to initially we need to, or we have to get the data from the different data sources to Power BI desktop. And in this Power BI desktop, we have to analyze the data. After analyzing the data as per your requirement, if there is any need of the cleaning of your data, or you have to prepare your data as per your requirements, you have to go and use that Power BI desktop. In this Power BI desktop, we have to go and clean the data. After doing that, we have to data modeling, and after the data modeling part, what we need to do is we need to make a actual work of making a visualizations. It means by doing a visualizations, we can able to make some reports. Okay, and that report what we have to do, that report we need to pull that into or publish into the Power BI services. In the Power BI services, we can make a dashboard, the dashboards and all we have to
shared to my clients or end user or my senior management of firm. That is exactly the workflow of the Power BI. Okay, next what we have seen that what are the components are available in the Power BI. Okay, so see we discussed this Power BI. What is Power BI? Power BI means it is a collection of the components we discussed it, but only those only 4 5 no. But just I given one example to you. Okay, when I'm discussing that what is Power BI, but exactly in components are there in Power BI. What are those is Power Query Editor, Power View, Power Pivot, Power BI Desktop, Power Q&A, and Power Maps, Power Mobile Apps, Power BI Services, and there is one more component which is gateways. Okay, but I didn't mention it. Sorry for that. Okay, so now, so up to here we discussed anyone doubts. ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన దానిలో ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, I'm good. Everyone good, right? Okay, fine. Now today we'll see another thing. Okay, another thing we'll see that. Okay, now okay, fine. Now what I will do is we are going to discuss in something about the agenda, the working of the components. Why? Because we have seen what are the components available, right? Yes or no? See మనకి కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయో మనం చూసాం. బట్ ఆ కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి, అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి? ఓకే, అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి, అవి ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి పవర్ బైకి? కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి? See, అసలు కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? మనకు పవర్ బై ఉంది కదా, పవర్ బై ఉంది, కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి మనకి? See that also we have to see here, right? అంటే see, ఇప్పుడు నేను ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాను నేను? చెప్పండి మీరు. నేను ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఏం చేయాలి? We have to construct the plan first. We have designed the plan, then we have to అంటే అంటే buy the raw ఏమంటుంది materials అంటే all అంటే of it. మనం చేయం కదా, ఏం చేస్తాం? బిల్డర్ కి ఇచ్చేస్తాం, అవునా? ఒక కాంట్రాక్టర్ గానీ ఒక బిల్డర్ గానీ ఇచ్చేస్తాం మనం, అవునా? Yes or no? Yes. So we will be giving you, we will give to someone. If I need to build a building means I have to give to them, anyone, builder or any constructor. ఒక బిల్డర్ గానీ కన్స్ట్రక్టర్ గానీ ఇచ్చేస్తాం, కానీ ఆ బిల్డర్ ఒక్కడే బిల్డింగ్ కంప్లీట్ చేస్తాడా? Is it possible? Oh, No. Does it works? What he will do? విండోస్ ఒకళ్ళకి, కలరింగ్ ఒకళ్ళకి, అలా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి ఇస్తాం. అని ఏం చేస్తాడు, తను కొంతమంది రిక్రూట్ చేసుకుంటారు ఎవరిని? Okay, so on, I mean, there will be some departments which is painter, okay, and tiles, who will do that? Electrician, plumber, welder, carpenter. Okay, these are all the departments will be there. It means, see, one of building construction, only a single person cannot do that. It means if I need to create a report in the Power BI, only Power BI ఒకటి ఏం చేయలేదు. అంటే పవర్ BI లో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని పవర్ BI హెల్ప్ చేస్తే మనకు రిపోర్ట్ మేక్ అవుతుంది. ఆ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ రోల్ ఏంటి, దాని క్యారెక్టర్ ఏంటి, పవర్ BI అనేది మనం చూస్తాం ఇక్కడ. ఓకేనా, క్లియరా? సో సో దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ వాట్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్, వి నో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో చూసాం, అవునా? సో ఈ స్లైడ్ లో, ఈ PPT లో మనకి ఆ కాంపోనెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్, ఆ కాంపోనెంట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ కాంపోనెంట్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్, దట్ విల్ సీ దట్. ఓకే, అండ్ see we have to discuss something the data sources. Okay, and how to connect with the data sources, we'll see that. And then after this we'll see installation of the Power BI. Is that clear everyone? అండ్ ఇంకొకటి, సి నేను డెమో 1 డెమో 2, ఓకే, మనం లాస్ట్ 2 డెమోస్ ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో, ఈ PPT నేను లాస్ట్ PPT ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. ఎవ్రీవన్ గెటింగ్ దట్ రైట్? అందరూ తీసుకున్నారు PPT? వచ్చిందా, తీసుకున్నారా?
Everyone received that PPT, right? Google Classroom. Yes. ఓకే ఈ రోజు కూడా నేను ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా అప్లోడ్ చేయాలి ఒకసారి చూసుకోండి ఓకేనా ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ టు యూ ఓకే సో నౌ విల్ సీ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ so first we will see that what is Power BI. We have seen that these all things we discussed it, right? It's a collection of some components. Now, so collection of some components. I told you that. But what are the components are there? Some components are available here. These also we have seen here. Now we are going to see one more thing. Component of the Power BI. What is first component? It is what is the first component? Power Query Editor. It is okay, and we have to discuss about it. Now, what is Power Query Editor? What is Power Query Editor? So what is Power Query Editor and how it will be working that? Okay, what is Power Query Editor and how it will be working? We are going to see that, right? Now, what is Power Query Editor is? The Power Query Editor is an inbuilt ETL tool available in the Power BI. Okay, it means within the Power BI, it is an inbuilt tool which is ETL tool will be called as Power Query Editor. Okay, so what you can do with the help of this, you can extract your data, you can transform your data and load the data you can do here. Okay, and apart from that, so what can do the user with the help of the Power Query Editor? User can able to do user can able to do okay user can able to do data preparation. It is what is that data preparation? Why we need to data prepare? Why need to prepare the data means, see, no one clients will make ever ఏ ఒక్క client కూడా okay, no one clients will be giving you the data which is perfect data and clean data. మీకు క్లీన్ గా ఉన్న డేటా ఎవ్వరు ఇవ్వరు, ఏ క్లయింట్స్ కూడా ప్రిఫర్ చేయరు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్? పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అంటే ఏంటి? పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అంటే పవర్ లో ఇది ఒక ఇన్బిల్ట్ ఈటీఎల్ టూల్ అనమాట. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్బిల్ట్ ఈటీఎల్ టూల్. సో ఇన్ ద పవర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది పవర్ క్వెరీ మీరు ఏం చేయగలరు? ఒక డేటాను ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయగలరు, ఒక డేటాను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయగలరు, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డేటా యూ కెన్ లోడ్ ఇన్ టు పవర్ బిఐ. ఓకేనా? సో వాట్ యూ కెన్ డూ బై యూజర్ ఐ మీన్ ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నారో, ఇప్పుడు నేను యూజర్ ఇక్కడ. ఓకే, నేను ఏం చేయగలను? ఇక్కడ డేటాను ప్రిపేర్ చేయాలి నీకు. ఎందుకంటే పవర్ క్రియేట్ చేసి మనకి డేటా క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? యూజర్ కెన్ షేప్ ద డేటా అండ్ కన్వర్ట్ ద రా డేటా ఇంటూ యూస్ఫుల్ డేటా. ఓకే, యూజర్ కెన్ షేప్ ద డేటా and convert the raw data into useful data. Got it right? అంటే ఈ రా డేటా ఏదైతే ఉందో, రా డేటా అంటే అన్క్లీన్ డేటా మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఇట్ మీన్స్ రా డేటా తీసుకొని మనం యూస్ఫుల్ డేటా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? టు గెట్ యాక్యురేట్ రిజల్ట్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందండి? Yes, yes. Yes. ఓకే, నా వన్ మోర్ థింగ్ విల్ సీ దట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి పవర్ పీరియడ్ ఇక్కడ మనకి ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఆ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనం ఎం లాంగ్వేజ్ అంటాం, మషప్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ నాట్ మెషప్ లాంగ్వేజ్, మషప్, MUSH, సారీ ఫర్ ద మిస్టేక్. ఓకే, మషప్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్, or else you call it as M query language. Okay, M language, mashup language, or M query language, whatever it is. Okay, we'll be having one లాంగ్వేజ్ అవైలబుల్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలంటే మీరు ఏం లాంగ్వేజ్ రైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నో సి హియర్ యూ నో నీడ్ టు లర్న్ ఎనీ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, మీరు ఎలాంటి కోడ్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బట్ మీకు అసలు ఏంటి ఆ ఎం లాంగ్వేజ్ ఏంటి, మషప్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, దానివల్ల యూజ్ ఏంటి, అసలు అది ఏం చేస్తుంది పవర్ క్వెరీలో, పవర్ బిలో అసలు ఇది ఏం చేస్తుంది? ఓకే, ఈ కాంపోనెంట్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి, దట్స్ ఇట్. Okay, and it will be helps to improve performance of your report in your Power BI.
క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ లో ఈ కాంపోనెంట్ లో? Yes, yes. This is Satish. వాట్ ఈస్ పవర్ క్వరీ? Hello. ఎస్ సతీష్. Yeah. Yeah, Actually, please. third point is that you can shape the data, convert raw data into useful data అని. సో అక్కడ ఆ లాజిక్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, అంటే యూస్ఫుల్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సతీష్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్. సో అంటే మీరు చెప్పిన ఆ వాయిస్ లాజిక్ మనం ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని. హలో, ఏ లాజిక్? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? చెప్పండి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే ఫైన్, చెప్పండి. సో ఇప్పుడు మనం బేస్డ్ ఆన్ బిజినెస్ లాజిక్ బట్టే మనం అక్కడ బేస్డ్ ఆన్ బిజినెస్ లాజిక్ బట్టే మనం డేటా అనేది యూస్ఫుల్ డేటాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఆ బిజినెస్ లాజిక్ మీకు ఎలా వస్తుందంటారా? మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారు క్లయింట్స్. ఓకేనా? మనకి విజువలైజేషన్ చేయడానికి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారు, అంటే రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారు. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ కి బేస్ చేసుకొని ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టుగా నాకు డేటా ఉందా లేదా ఫస్ట్ నేను అనలైజ్ చేసుకోవాలి. నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను మీకు, పవర్ బిలో డేటా తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఫస్ట్ డేటా అనలైజ్ చేసుకోమన్నా. డేటాని ఎందుకు అనలైజ్ చేసుకోవాలి? ఆ బిజినెస్ ఏంటో తెలియాలి, అందులో రికార్డ్స్ ఏమున్నాయో తెలియాలి. ఆ బిజినెస్ ఏంటో ఎందుకు తెలియాలి? మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం కావాలంటే మనకు బిజినెస్ ఏంటో తెలియాలి. బిజినెస్ ఏంటో తెలిసిన తర్వాత మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థమవుతాయి. ఓకేనా? రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థమైన తర్వాత ఆ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్ నాకు డేటా పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ డేటా పర్ఫెక్ట్ లేకపోతే మనం అనలైజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది, మనకు ఒక అనాలిసిస్ ఉంటుంది ఆ డేటా పైన. ఓకే, ఆ డేటాతో మనకు ఒక అనాలిసిస్ ఉంటుంది. ఆ అనాలిసిస్ తో మనం ఆ రా డేటాని యూస్ఫుల్ డేటా కన్వర్ట్ చేస్తాం. నేను మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, ఆ లాజిక్ ఎలా ఉంటుంది, డేటా ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది. ఓకేనా? జస్ట్ గివ్ మీ 1 సెకండ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఐ విల్ సీ దట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? ఓకే నో ప్రాబ్లం. నా మీకు ఇప్పుడు పవర్ క్వరీ అంటే ఏంటని అర్థమైంది కదా, ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా చూడండి, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, నా వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. నేను ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే, ఇక్కడ మనకి నేను పవర్ క్వరీ అంటే చెప్పాను నేను, ఇట్ ఈస్ అన్ ఈటీఎల్ ఇన్బిల్ట్ ఈటీఎల్ టూల్ అని చెప్పా. ఈటీఎల్ టూల్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ లోడ్ ద డేటా. ఓకే, లోడింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. నా వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, వాట్ ఈజ్ లోడింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. ఓకే, హౌ అనలైజ్ ద డేటా, దట్ ఆల్ థింగ్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హియర్. మీరు ఇక్కడ ఈ టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. నేమ్, జెండర్, ఏజ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. చెప్పండి. ఒక్కసారి అది కొంచెం వాయిస్ అక్కడక్కడ కట్ అవుతుంది, కొంచెం మిల్లీ సెకండ్స్. ఒక్కసారి వైఫై సిగ్నల్ చూసుకోండి ఒకసారి. సమ్ టైమ్స్ జస్ట్ మిల్లీ సెకండ్స్ కట్ అవుతుంది అండ్ లాగ్ అవుతుంది. ఒకసారి చూసుకోండి వైఫై. ఓకే, 1 second please. As of now, there is no issue with your voice. You can continue. Okay, everyone clear with my voice, right? Okay, fine. Now see, if you observe that I'm having a table. Okay, ఇక్కడ నాకు ఒక టేబుల్ ఉంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ టేబుల్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ప్లీజ్ ట్రై టు అనలైజ్ దిస్ టేబుల్. If anyone trying to observe this table, there is a name column, there is a gender column, there is a age column, there is DOB, which is date of birth column. Okay, now ఇక్కడ మీరు ఒక నేమ్ కాలమ్ ని అనలైజ్ చేసుకుంటే, ఓకే, ఇక్కడ ఒక నేమ్ కాలమ్ ని అనలైజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నాకు నేమ్ లో కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేమ్ ఫీల్డ్ లో కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ కెన్ ఎనీవన్ ప్లీజ్ ట్రై టు అడ్రస్ దీస్ పర్సన్స్? కెన్ ఎనీవన్ ప్లీజ్ ట్రై టు అడ్రస్ దీస్ పర్సన్స్? Who is this? Name. Can anyone call this person? ఎవరైనా ఈ నేమ్ చెప్పగలరా? Sharif. Amar. Shiva. Shweta Reddy. Please complete the sentences. Please complete the sentences.
No, it's not a proper Shweta equal to Reddy, comma P. Masuda equals Sudha, comma A. It's not in proper way. అంటే ఏంటిది అంటే ఏంటిది అంటే ఈ నేమ్ కాలంలో డేటా ఏదైతే ఉందో రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది డేటా ఉంది బట్ ఇట్ నాట్ ఇన్ ప్రాపర్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ ఓకే అవుతుంది. మనకి ప్రాపర్గా ఎందుకు కావాలి ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే షరీఫ్ స్లాష్ ఎస్కే అని ఉంది ఓకే షరీఫ్ స్లాష్ ఎస్కే అని ఉంది ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ నేను ఎలా అడ్రస్ చేయాలి అది నా రిక్వైర్మెంట్ హౌ ఐ కెన్ అడ్రస్ దిస్ పర్సన్ యాక్చువల్గా తను ఏమని పిలవాలి మన అనాలిసిస్ ఏంటి షరీఫ్ ఎస్కే అవునా ఎస్కే షరీఫ్ బట్ నేను షరీఫ్ ఎస్కే అని కాల్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఏముంది Backslash. Forward slash. స్లాష్ ఉంది ఓకే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంది ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎస్కే అంటే ఇనిషియల్ అని మనకు తెలుసు అవునా ఎస్కే అంటే ఏంటి ఇనిషియల్ సో మీ నేమ్కి ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ నేమ్ అండ్ యువర్ ఇనిషియల్ నేమ్ మీరు ఎప్పుడైనా స్లాష్ మెన్షన్ చేశారా స్లాష్ మెన్షన్ చేస్తారు ఎక్కడన్నా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్లాష్ ఎందుకు మెన్షన్ చేయరు ప్రాక్టికల్లీ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ వై బికాస్ దర్ ఇస్ నో ఎనీ ఫార్మేట్ లైక్ దట్ రైట్ ఫార్మేట్ ఎక్కడా లేదు ఎయిదర్ వీ కెన్ గివ్ ద స్పేస్ ఎయిదర్ వీ కెన్ గివ్ ద డాట్ మనం అయితే స్పేస్ ఇస్తాం లేదా డాట్ ఇస్తాం బట్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది స్లాష్ ఉంది స్లాష్ ఉన్నప్పుడు ఈ పర్సన్ ని నేను ఇనిషియల్ తో ఎలా కాల్ చేస్తాను లేదా లాస్ట్ నేమ్ తో ఎలా కాల్ చేస్తాను నేను అవ్వదు కదా సార్ నో సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఐ నీడ్ టు డూ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ విత్ దిస్ డేటా okay see there is a person now let me know how I can call this person can anyone please try to understand అంటే ఎవరైనా ఈ వర్డ్ని అర్థం చేసుకున్న పర్ఫెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి కరెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి నాకు ఇక్కడ ఎనీవన్ మసూదా ఈక్వల్ టు సుధా కామా ఏ అని ఉంది కదా మసూదానా సుధానా కరెక్ట్ నేమ్ మసూదా కరెక్ట్ నేమా సుధా కరెక్ట్ నేమా ఎనీవన్ ప్లీజ్ got it my problem by analyzing this data అర్థమైంది నా ప్రాబ్లం అర్థమవుతుందా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక డేటాను చూసినప్పుడు ఆ డేటా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ ఐ మీన్ నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నా అంటే ఒక ఇన్కన్వీనియన్సే ఫీల్ అవుతున్నా ద డేటా ఇస్ క్లమ్జీ ఇట్ ఈస్ అవునా కదా డేటా ఎలా ఉంది క్లమ్జీగా ఉంది ఈ నేమ్ కాలం ఏవైతే ఉందో ఆ నేమ్ కాలంలో రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చాలా క్లమ్జీగా ఉన్నాయి నాకు అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇది నాకు ప్రాపర్ డేటా లేదు ఇంప్రాపర్ డేటా అండ్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాపర్ డేటా బై డూయింగ్ extractions and transformations where we can do that in Power Query Editor. Okay, now జెండర్ కాలం చూడండి జెండర్ కాలంలో మనకి మెయిల్ అనే ఫార్మేట్ ఉందా ఎవ్రీవన్ నో దిస్ రైట్ ఎస్ ఆర్ నో రెస్పాండ్ ప్లీజ్ Yes, sir. Yes. ఓకే అండ్ ఇంకో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎంఏ ఏంటి ఎంఏ ఏంటి ఎక్కడైనా మీరు ఎంఏ అంటే మేల్ అనే షార్ట్ కట్ యూజ్ చేశారా జెండర్ కి No. యూజ్ చేసి మనం యూజ్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఎం కానీ స్మాల్ ఎం కానీ యూజ్ చేస్తాం లేదంటే ఫుల్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం జెండర్ మెన్షన్ చేయడానికి వరకు ఎవరు మెన్షన్ చేయరు ఎక్కడ కూడా మీరు ఎక్కడన్నా యూజ్ చేస్తే మేల్గా
Did you use anywhere MA shortcut for mail? No. Anywhere? No. No, right? Okay, that is the one more thing. Now, what is this? It's okay, fine. F means female, we can understand it. But what about this? Got it right? సతీష్ అడిగే కదా లాజిక్ మనకి ఎలా తెలుస్తుందని ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఎస్ మనకుంటా. దట్స్ వాట్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏజ్ అనే కాలం ఉంది కదా, ఈ ఏజ్ అనే కాలంలో నాకు 28 ఇయర్స్, సారీ ఫర్ సే దిస్, నాకు ఈ ఏజ్ కాలం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాలం కంపేర్ చేయొద్దు. జస్ట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేశాను, ఒక టేబుల్, ఒక కాలమ్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు 28 ఇయర్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 22 ఇయర్స్ ఉంటే 28 ఇయర్స్ ఎలా వచ్చిందని క్వశ్చన్ చేయదు ప్లీజ్. డోంట్ థింక్ దట్, జస్ట్ అనలైజ్ దట్ వన్ బై వన్ కాలమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు 28 ఉంది, 27.4 ఉంది, 20.1 ఉంది, అగైన్ 28.1, అగైన్ దర్ ఇస్ 30, అగైన్ దర్ ఇస్ 30. నా ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు ఎనీ వన్ పర్సన్, హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ, నేను ఎవరైనా if I'm taking any one person, how old are you means, how you can answer that? మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు, I mean మీరు how many years older means, anyone please, Early can I years. make can I choose any one person, can I choose any one person? Ashok Reddy. Yes, 20 years. 20 years only. Actually, what is your date of birth? Sorry, as per that, it's a different. So 1999, I'm Okay, having 25 years. 25 years. Okay, see actually నేను ఏమడుగుతున్నా అంటే మంత్ అడుగుతున్నా, అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా 25 ఇయర్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా September, sir. సెప్టెంబర్ అంటే నెక్స్ట్ Yes. సెప్టెంబర్, అంటే సెప్టెంబర్ అంటే ఎన్ని మంత్స్, 6 మంత్స్, అంటే మీరు 24 ఇయర్స్ ఐ మీన్ 6 మంత్సా లేదంటే 25 ఇయర్సా? 24 years, 6 months, something. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ మీకు 24 ఇయర్స్ అండ్ 6 మంత్స్, బట్ వెన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ యువర్ ఏజ్, యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ 25. వై యూ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ఐఎమ్ 24 ఇయర్స్ అండ్ 6 మంత్స్ ఓల్డర్? ఎందుకు మీరు చెప్పలేదు అలా, నాకు 24 ఇయర్స్ అండ్ 6 మంత్స్ అని? అలా చెప్పాం సార్, 24 years or 25 years ఏదో చెప్తాం. అంటే ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ, అంటే ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ? సంథింగ్ వాల్యూ యూ ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ దాట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డెసిమల్ వాల్యూ. అంటే ఏంటి, ఏజ్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు డెసిమల్ అంటే మంత్స్, నేను 4 months 2 months అని ఎవరైనా మెన్షన్ చేస్తారు? ఎవరు మెన్షన్ చేయలేదు. వై? బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యానర్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్. అవునా కదా? ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్కింగ్ దట్ పర్టికులర్లీ, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ మెన్షన్ దట్. ఓకే, లేకుంటే మనం ఎందుకు ఇదంతా మెన్షన్ చేస్తాం? ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, వెదర్ ఐ నీడ్ టు గివ్ దట్ 28 or 27 or 20. ఓకే, అంటే ఆ వాల్యూ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఈ కాలంలో ఏదైతే ఏజ్ వాల్యూ ఉందో ఆ ఏజ్ వాల్యూ రౌండ్ అప్ కానీ రౌండ్ డౌన్ ఆర్ రౌండ్ అప్, ఇట్ విల్ బి వీ హ్యావ్ టు గివ్ దట్. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ Yes. దట్ యాజ్ రౌండ్ అప్ ఆర్ రౌండ్ డౌన్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు 27.4 ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని రౌండ్ అప్ చేయాలా, రౌండ్ డౌన్ చేయాలా? ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ నేను రౌండ్ అప్ చేయాలా, రౌండ్ డౌన్ చేయాలా, లేదంటే రౌండ్ చేయాలా? ఏం చేయాలి? ఓకే, ఇంకొకటి, ఇప్పుడు నేను రౌండ్ అప్ చేస్తే ఈ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటుంది, రౌండ్ డౌన్ చేస్తే ఈ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటుంది? ఇంకొకటి, ఒక వాల్యూ ఇప్పుడు నాకు 20.7 ఉంది. ఇప్పుడు 20.7 ఐ మీన్ 20 years 7 months అంటే ఇప్పుడు సమ్ పర్సన్ ఈస్ దేర్ 20 years and 7 months older.
ఓకే ఇప్పుడు ఇతను ఏజ్ ఎంత అంటే ఎంత చెప్తాడు? 21. 21 చెప్తాడు. 21. ఓకే 20 years 6 months. ఇప్పుడు ఎంత చెప్తాడు? 21. Again 20 years 10 months. Now 21. 21. okay 20 years 4 months. 21. 20. 20. Sorry 20. 20 చెప్తాడు అవునా? Yeah. Again 20 years 5 months. ఇప్పుడు 20. 20. 20 ఓన్లీ. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? మీరు ఎలా చెప్తున్నారు? అంటే ఎనీథింగ్ ఇయర్లీ ఆఫ్టర్ ఎన్ని 5 మంత్స్ ఉంటే months. మనకి 12 months. Yeah, please. Anything after 5 months, they are considering it as a next year, and before 5 months, they are considering like previous year. గుడ్ ఆన్సర్ బట్ నాట్ 5 years. అంటే మీరు 5 months క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే 10 months మనకి 12 months ఉన్నాయి. 12 months అంటే ఏంటి? 6 months. 6 months యావరేజ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. 5 కాదు. అవునా? Yeah. Okay. ఓకే 5 అంటే ఏంటి? మనం 10 కి కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే మనకి 12 months ఉన్నాయి, 10 months లేవు. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీనింగ్ 12 months కి మనం యావరేజ్ తీసుకోవాలి. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సి ఇఫ్ ద వాల్యూ ఈస్ లెస్ దాన్ ద యావరేజ్, that will be counting as round down value. If the value is greater than average, that will be calculated as round up value. అవునా? అంతే కదా? Yes or no? Got it right? అర్థమైందా? సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎందులో చేస్తాం మనం? పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లో చేస్తాం. ఈ లాజిక్ మీకు ఎవరైనా ఇవ్వాలా? అవసరమా? ఈ లాజిక్ ఎవరైనా ఇవ్వాలా మీకు? మీకు అర్థమైపోతుందా? అర్థమవుతుంది కదా? అంటే ఏంటి ఇక్కడ? అంటే డేటాని అనలైజ్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది మనకు, లేదంటే అర్థం అవుతుంది. అందుకే నేను మీకు వర్క్ ఫ్లో చెప్పినప్పుడు డేటా గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత క్లీనింగ్ పార్ట్ కంటే ముందు ఒక స్టెప్ ఏంటది? డేటా అనాలిసిస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎ పవర్ బై డెవలపర్ ఆర్ ద డేటా అనలిస్ట్. యాక్చువల్లీ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ కోర్స్ నేర్చుకున్నారు పవర్ బై డెవలపర్గా. యాక్చువల్లీ పవర్ బి ఎవరైతే నేర్చుకుని పవర్ బి మీద ఎవరైతే వచ్చేస్తున్నారో డేటా అనలిస్ట్. అంటే మనం ఒక డేటా అనలిస్ట్ అనమాట. అంటే ఒక డేటా అనలిస్ట్ అంటే ఎవరు? డేటాని అనలైజ్ చేసుకొని ఆ డేటా పైన వర్క్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే అంటే డేటా అనాలిసిస్ మనం సెవెరల్ వేస్లో చేయొచ్చు. అంటే మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. పైథాన్లో డేటా అనాలిసిస్ ఉంటుంది, సీక్వెల్లో డేటా అనాలిసిస్ ఉంటుంది, పవర్ బైలో డేటా అనాలిసిస్ ఉంటుంది. ఓకే సి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏదైనా సరే మనకి డేటా అనాలిసిస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఓకే సో అంటే ఈ డేటాను అనలైజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఒక లాజిక్, మనకి డిఫాల్ట్గా మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మనం ఏం చేయాలి ఈ కాలంలోని. ఓకే ఇప్పుడు ఈ కాలం ఉంది, ఈ కాలంని ఏం చేయాలి? మీరు ఒక లాజిక్ ఆలోచించండి. మీరు అర్థమవుతుందా? హలో ఓకే ఒకసారి డిఓబి కాలం అనలైజ్ చేయండి. అనలైజ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏం జరుగుతుంది. ఆ కాలం నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి. మీరే చెప్పండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, అన్ని సేమ్ ఫార్మాట్లో. ఫార్మేట్ ఒకటేనా? ఎనీథింగ్ రాంగ్ విత్ దిస్ కాలం, ఇన్ దిస్ కాలం? కొన్నిటికి స్లాషెస్ ఉన్నాయి, కొన్నిటికి డాట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే ఫైన్. సి ఇక్కడ నాకు డాష్ ఉంది, ఇది ఒక ఫార్మేట్. స్లాష్ ఉంది, ఇది ఒక ఫార్మేట్. ఓకే అగైన్ డాట్ ఉంది, ఇది ఒక ఫార్మేట్. అసలు ఇదేంటిది? కామా ఉంటే అది డేట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారా? No. అంటే ఏంటి ఆ వాల్యూ? ఇప్పుడు అది వాల్యూనా, అది నంబరా, డేటా? నెంబర్. Number. అవును కదా? ఒక ఇంటీజర్ లో Yeah.
ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ కామా దట్ విల్ బి నంబర్ ఓన్లీ. కానీ ఇది ఎక్కడుంది మనకు డిఓబిలో ఉంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో ఉంది. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కాలంలో ఉందంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? అది కంపల్సరీ డేటా వచ్చేసి డేట్ ఇన్ఫర్మేషనే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఏంటి ఇక్కడ నాకు కొన్ని ఐ మీన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇందులో నాకు గుడ్ ఫార్మాట్ కూడా లేదు, పర్ఫెక్ట్ ఫార్మాట్ కూడా లేదు. అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ని హౌ టు మెయింటైన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఫార్మాట్ మెయింటైన్ చేయాలి నేను. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నౌ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేయొచ్చు? సో కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ మై రా డేటా? Yes. వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, నేను ఈ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో ఈ రా డేటాని పుల్ చేసుకొని సమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ యూజ్ చేసుకొని ఓకే, నేను ఈ డేటాని ఒక యూస్ఫుల్ డేటా చేశాను. అంటే ఈ డేటాని ప్రిపేర్ చేశాను. I did shape this data as per my requirement, as of my analysis, as of my logics and all. Is it clear everyone? అర్థమవుతుందా? So once I did it, how my data table is there, which is useful data, try to analyze this. And one more thing, please try to let me know, please let me know that what happened between these two tables. ఈ రెండు టేబుల్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ టేబుల్లో, నా యూస్ఫుల్ టేబుల్లో ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? Data is so clear. Proper format. డేటా ప్రాపర్ గా ఉంది. ఓకే, Data is so clear. Proper format లో ఉంది. ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. ఓకే, గుడ్. It's already analyzed. Extra It's already column analyzed. add చేసి someone saying that extra column ఒకటి యాడ్ చేసి exactly I did one column extra. ఓకే, అంటే ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ, ఈ Last. నేమ్ కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ కాలం ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అంటే యాడ్ చేసుకొని ఒక లాస్ట్ నేమ్ అని న్యూ కాలం యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ యాడ్ చేసుకొని ఒక డీలిమిటర్ ఏవైతే ఇక్కడ డీలిమిటర్స్ ఉన్నాయో డీలిమిటర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఓకే క్యాల్కులేటర్ లో మనం ఒక కాలం యాడ్ చేసుకొని లాస్ట్ నేమ్ తీసుకున్నాం. Now I'm able to address this person: Sharif SK, Amar T, Shiva R, Sweta Reddy P, Masuda A. మనకు 4 కాలమ్స్ ఉంటే ఇక్కడ 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. డేటా అంతా నీట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. క్లీన్డ్ డేటా. నౌ ద డేటా ఈస్ క్లీన్, ద డేటా ఈస్ ప్రిపేర్డ్, ద డేటా ఈస్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్, పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఇట్ ఈస్. How it is possible? How it is possible? With the help of Power Query Editor, which is inbuilt ETL tool in Power BI, where you can shape your data, where you can prepare your data as per requirements, where you can convert the raw data into useful data. These all things we'll do by Power Query. Anyone doubts? The Power Query and Power Query Doubts in editor Power are Query? same. Yeah, same. Just I'm calling Power Query a short. Power Query editor అన్నదే Power Query అన్నదే. మణికంఠ హలో. Yes, please. ఇక్కడ Yes, please. డేటా అనేది మనం ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాం కదా, సో ఇదంతా మాన్యువల్ గా మనం చేసుకోవాలా లేదంటే దానికి ఏదైనా అవి మనం ప్రాక్టికల్ గా చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే ఓకేనా? జస్ట్ ఏంటి మన యూఐ అనమాట, యూఐ యూజ్ చేస్తాం. పవర్ క్వెరీ ఓపెన్ చేస్తాం, మనకు అక్కడ కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉంటే ఆ ఆపరేషన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ మారిపోతుంది. మనం ఏమి మాన్యువల్ గా చేయాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇది ఎడిట్ చేసుకొని ఈ స్లాష్ తీసేసి డాష్ ఇన్సర్ట్ చేయడం, మళ్ళీ కామా తీసేసి ఫార్మాట్ స్లాష్ ఇవన్నీ ఇట్లా కాదు, ఒక డిఫాల్ట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి అనమాట.
ఓకే ఓకే. డేటా కాలం మనం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం. మీరు పవర్ క్రియేటర్ మనం పర్టికులర్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అది మనకి పవర్ క్రియేటర్ 5 to 7 క్లాసెస్ ఉంటే పర్టికులర్లీ ఒక 1 వీకే నేను పవర్ క్వరీకి పెట్టేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే మనకి క్రూషియల్ రోల్ అనమాట. డేటా ప్రాపర్ గా ఉంటే మన క్రూషియల్ రోల్. ఓకే డేటా పర్ఫెక్ట్ లేదంటే మన విజువలైజేషన్స్ ఎంత క్రియేట్ చేసినా రిపోర్ట్ మొత్తం వేస్ట్. పర్ఫెక్ట్ డేటా లేనప్పుడు పర్ఫెక్ట్ రిపోర్ట్ రాదు. ఓకేనా క్లియరా? సో విల్ సీ దట్ ప్రాక్టికల్లీ ఎవ్రీథింగ్. యూ నో నీడ్ టు వరీ. జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది. ఈ పవర్ క్వరీ ఏంటి, ఇది ఏం చేస్తుంది. నేను పవర్ క్రియేటర్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇది గుర్తు రావాలి. ఓకేనా క్లియరా? నేను మళ్ళీ ఒకసారి రీక్యాప్ చేస్తాను. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? కెన్ ఐ మూవ్ ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్? ఓకే. మీకు ఇది ఓకే అర్థమైపోతే నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ మూవ్ అయిపోతాను. ఓకేనా? పవర్ క్వైరీ మొత్తం ETL బేస్ మీద ఉంటుందా? హలో, మొత్తం ట్రాన్స్ఫార్మేషన్, ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ ఓకే ఇవే ఉంటాయి. ఓకే. అంటే మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే అదే పవర్ BI అడ్వాంటేజ్ ఏంటి తెలుసా? ఫీచర్ ఇన్బిల్ట్ ETL టూల్ ఉంది మనకి. అంటే మనం ETL డెవలపర్ సపోర్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ETL టూల్ పర్టికులర్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం పవర్ BIకి ETL ఆపరేషన్స్ ఎంతవరకు అవసరమైతే మనం ఏమేం చేయాలో అంతవరకు నాకు పవర్ BIలోనే చేసుకో క్యాపబిలిటీ ఉంది నాకు. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ETL డెవలపర్ హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇందులోనే చేసుకోవచ్చు నేను. యాక్చువల్గా ఇది ఏం జరుగుతుందంటే డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ETL డెవలపర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని చేసుకొని మనకి యాక్సెస్ ఇస్తే ఆ డేటాని మళ్ళీ పుల్ చేసుకొని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవటం, అదే పర్టికులర్ సపరేట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇట్ ఈస్. బట్ మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఏం చేశాడంటే ఈ హెడేక్ అంతా లేకుండా ఆ ETL టూల్ని తీసుకొచ్చి పవర్ BIలోనే పెట్టేశాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకొకరు హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వేరే వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ నో మీన్స్ యూ కెన్ డూ దట్. మీకు తెలిసిందంటే మీరు చేసేయచ్చు. ఓకే మణికంఠ గారు, ఎస్ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేటికా పవర్ సెంటర్ ఉంది కదా, సో నేను చూసిన దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఇది యూజ్ చేస్తున్నారు, రిపోర్ట్ జనరేషన్ మాత్రం పవర్ BI యూజ్ చేస్తున్నారు అని విన్నాను. అంటే అది డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్స్ మ్యాన్. అంటే అందరూ యూజ్ చేయాలని ఉండదు. ఓకే, అంటే కొంతమంది డేటా బట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ కూడా చేస్తారు. అంటే డేటా సోర్స్ అది ఒక సోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్. నేను ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ డిపెండ్ చేసుకుని నేను చెప్పాను. కొంతమంది డేటా సోర్స్ వచ్చేసి అష్యూర్ యూజ్ చేస్తారు, కొంతమంది SQL యూజ్ చేస్తారు, కొంతమంది ఫ్లాట్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే కొంతమంది వచ్చేసి స్నోఫ్లేక్, అంటే ఇలా అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంది. ఓకే కొంతమంది ఇన్ఫర్మేటివ్ గా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే అట్లా అంటే వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్. చెప్పలేము ఎవరు ఎలా ఏ చూసుకుంటారు, ఏది యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, నా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి, నేను డేటాని స్టోర్ చేసుకొని నేను ఏమి యూజ్ చేసుకుంటా, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ యూజ్ చేసుకుంటా. ఎందుకంటే సీక్వల్ అనేది డేటాబేస్. నేను డేటాబేస్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని అవన్నీ నాకు తెలియకపోతే నేనేం చేయాలి, కంపల్సరీ డేటా నేను ఎందులో యూజ్ చేసుకోవాలి, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ ఎక్సెల్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాను నేను డేటా. ఓకే అదే ఒక ఆర్గనైజేషన్ డేటా స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటారు, డేటాబేసెస్ లో ఆర్ ఎల్స్ క్లౌడ్ లో. అంటే ఏంటి, డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూజర్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద బిజినెస్. అంటే ఏంటి తను ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక డేటానే ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలో అది వాళ్ళ ఇష్టం అది. ఓకేనా? అంటే రిపోర్ట్ ఎందులో క్రియేట్ చేసుకోవాలో వాళ్ళ ఇష్టం అది. ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి ఈ డేటా వచ్చేసి ఎక్కడ క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఎందులో క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఎందులో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ETL ఆపరేషన్స్ అండ్ ఆల్ ఎందులో చేసుకోవాలి అనేది అది వాళ్ళ ఇష్టం. బట్ మనకేంటంటే పవర్ BI లో ఒక ఫీచర్ ఉంది, ఒక గుడ్ కాంపోనెంట్ ఉంది, మనం ఆ కాంపోనెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే ఓకేనా? yes Okay fine. So can I move for the next slide? Simply in 5 minutes it will be closed. Okay if you guys are need to time to get that answer means I'll give you that time. Okay last 5 to 10 minutes I'll give you the Q&A. Okay you can get an idea. Okay now okay, so now we are going to see another component here, which is
విచ్ ఈస్ పవర్ పైవట్. ఓకే, సి ఇంకోటండి, ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోకపోతే ఓకే మనకి కింద మనకి స్క్రోల్ అవుతుంది కదా, ఆ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి, ఎన్రోల్ చేసుకోండి. ఇంకోటి ఈ డాక్యుమెంట్ కావాలంటే మీకు లింక్ వస్తుంది, గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లింక్. అందులో ఈ డాక్యుమెంట్స్ నేను సబ్మిట్ చేస్తాను, అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు అవి కూడా తీసుకొని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఇంకోటి మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసుకుంటే ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ రౌండ్ టెక్నికల్ రౌండ్ మీరు క్లియర్ చేయొచ్చు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా చాలా బేసిక్ ఇంపార్టెంట్, ఇవి బేసిక్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకేనా. చెప్పుకున్న వాటిల్లో ఇంకా చెప్పుకుంటాం కదా, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి మనం చెప్పుకోవాల్సినవి, అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఇస్తాను, ఓకే, బేసిక్ లెవెల్ ఇస్తున్నాను, ఓకే, రియల్ టైం కూడా ఇస్తాను. ఓకేనా, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఓకే, ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ ట్రై టు ఎన్రోల్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ ఎ నెంబర్, ఓకే, విచ్ ఈస్ స్క్రోలింగ్. Please try to contact to that person. Okay, my team will be help to you to enroll the course. Okay na, clear? Okay, what is power pivot? Power pivot ante enti? What is that? Power pivot. See, the power pivot is performing as data modeling. Okay, see మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఆ వర్క్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో, ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైతే ఉందో నేను ఫాలో అవుతున్నా. అబ్జర్వ్ చేశారా? డేటా అనలైజ్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలని చెప్పాను? డేటా మోడలింగ్ చేయాలి. ఓకే, డేటా మోడలింగ్ ఎలా చేస్తామంటే, ఓకే, డేటా మోడలింగ్ వచ్చేసి మనకి పవర్ పివోట్లో జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, మీకు ఇంటర్వ్యూలో సమ్ టైమ్స్ ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది పవర్ క్వెరీతో. ఓకే, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఈస్ దేర్ ఓన్లీ ఫర్ పవర్ బిఐ? పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఓన్లీ పవర్ బిఐకే ఉందా? ఎనీవన్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్? మీకు ఇప్పుడు పవర్ బిఐ ఒకటే తెలిస్తే మీరు ఏమంటారు? అవును, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ పవర్ బిఐలోనే ఉందంటారు. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? బట్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ వచ్చేసి మనకి ఎంఎస్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లో కూడా ఉంది మనకి. ఓకే ఫైన్. సి పవర్ పివోట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ వరకు. ఓకేనా. ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నెట్వర్క్ ఇష్యూ విల్ బికమ్స్ మ్యాన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సి పవర్ పివోట్ అంటే ఏంటంటే, 1 సెకండ్, ఇస్ ఇట్ రికార్డింగ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, పవర్ పివోట్ అంటే ఏంటంటే మనకి పవర్ పివోట్ యూజ్ చేసుకో సారీ టు ఇంటరప్ట్ డేటాని మోడల్ చేసుకోవడానికి పవర్ బిఐ. సార్, సారీ టు ఇంటరప్ట్. మీరు యాక్చువల్లీ పవర్ క్వెరీ అనేది ఓన్లీ పవర్ బిఐలోనే ఉందా అనే కాన్సెప్ట్ దగ్గర ఆగిపోయారు సార్. అక్కడి నుంచి మాకేం వినపడలేదు. ఐ హోప్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ విత్ దిస్ లిమిట్స్. అంటే ఇంటర్వ్యూలో సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది అనమాట. ఎట్లా అంటే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ పవర్ బిఐలోనే ఉందా? ఇస్ దర్ అవైలబిలిటీ ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఇన్ పవర్ బిఐ ఓన్లీ? అంటే ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేస్తారు అంటే, ఇప్పుడు మీకు పవర్ బిఐ ఒక్కటే నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, మీకు ఎక్సెల్ కూడా నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, మీరు ఏం చెప్తారు చెప్పండి? డైరెక్ట్గా ఇది పవర్ బిఐలోనే ఉందని చెప్తారు. అవునా? బట్ ఏంటంటే దానికి ఆన్సర్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ పవర్ బిఐకే కాదు, మనకి వన్ మోర్ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ ఈస్ దేర్ విచ్ ఈస్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ కూడా మనకి పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఉంది. ఓకేనా? ఓకే, దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈస్ పవర్ పివోట్. ఓకే, పవర్ పివోట్ అంటే ఏంటంటే, పవర్ పివోట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ as modeling the data in Power BI. Okay, modeling the data in Power BI. So here you can use DAX formulas to create calculated columns, measures and calculated tables. అంటే మనం ఫీచర్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఫీచర్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఓకే, సో మనం ఫీచర్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు నేనేం చెప్పాను మీకు? డాక్స్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయని చెప్పాను, గుర్తుందా?
ఆ డాక్స్ ఫార్ములాస్ ఎక్కడ అనుకున్నా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఈ పవర్ పివోట్లోనే. అంటే నాకు డాక్స్ ఫంక్షన్ రాయడానికి పవర్ పివోట్ అని చెప్పేసి పర్టికులర్గా పవర్ బిఐలో ఏమీ బోర్డ్ వేసి ఉండదు. అంటే అంటే పర్టికులర్ పవర్ బిఐలో చూపించి పవర్ పివోట్ మీకు ఇందులోనే డాక్స్ రాయాలి అట్లే ఉండదు. నేను చెప్తాను మీకు, ఓకే, ప్రాక్టికల్గా చూస్తారులే, ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం ఇక. ఓకే, నౌ see here you can use dash formulas to create calculated columns, measures, and then calculated table cities. Okay, now create the relationships between the tables based on common field. అంటే ఇప్పుడు నాకు మోర్ దెన్ వన్ టేబుల్ ఉంది అనుకోండి, నేను పవర్ బిఐలో when I'm going to working with more than one table in Power BI, I should need to make a relationship between them. When the data is interacted with each other, or else when the business data is same, then only I can make a relationship. Okay, ఇప్పుడు ఫర్ see now simply I'll give you an example. Okay, ఇప్పుడు నాకు స్టూడెంట్ డేటా ఉంది, ఒక ఎంప్లాయీ డేటా ఉంది. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డేటాకి ఎంప్లాయీ డేటాకి నేను రిలేషన్షిప్ మేక్ చేయొచ్చా? No, we can't. No. ఎందుకు? It's totally different. The data It's is totally not different. interacted. డేటా ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు, అవునా? ఇప్పుడు నాకు ఎంప్లాయీ డేటా ఉంది, ఓకే, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఒక ట్రైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఉంది, ట్రైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. Yes, we can interact. రైట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది, ఓకే, కోర్స్ టేబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు Yes. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ఉంది, సేల్స్ టేబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు Yes. Yes. అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్? when the data or the business is equal or the same, we can interact it means the tables will be interacting with each other, the data will be interacting with each other, we can make it. Yes or no? That's why I'm mentioning that when the data is interacted with each other, then we can make a relationship between the tables. And one more thing, the most important thing, when we are having like these tables, అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయో, మోర్ దెన్ వన్ టేబుల్ ఉన్నప్పుడు, వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, వీ షుడ్ నీడ్ టు మేక్ ఏ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్. మనం ఎందుకు రిలేషన్షిప్ మేక్ చేయాలి బిట్వీన్ దెమ్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఒక టేబుల్ నుంచి, ఒక కాలం వచ్చేసి ఒక టేబుల్ నుంచి, ఇంకో కాలం వచ్చేసి ఇంకో టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు నాకు రిజల్ట్ అనేది యాక్యురేట్గా ఉండదు. అర్థమైందా? ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను మీకు, మీరు డోంట్ వరీ. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఓకేనా? సో నా నేను ఇక్కడ ఒక రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయాలని చెప్పాను నేను. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్ బేస్డ్ ఆన్ కామన్ ఫీల్డ్. అసలు రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి? ఎందుకు రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయాలి? యాక్యురేట్ రిజల్ట్ కోసం. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ రిలేషన్షిప్? See, the relationship will define how the data tables are connected with each other. ఓకేనా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళు చూడండి, డేటా మోడలింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది పవర్ బిఐలో. ఇది డేటా మోడలింగ్. In between the tables we'll be having some connections are there, right? ఓకేనా? క్లియరా? అర్థమవుతుందా? హలో, am I audible to you? Yes, sir. Yes. Everyone, right? Please respond, guys. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఒకవేళ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చిందేమని నేను థింక్ చేస్తున్నా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఈ కనెక్షన్స్ చూసారు, వీటిని రిలేషన్షిప్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా? మనకి ఇంకా పవర్ పివోట్ గురించి, రిలేషన్షిప్ గురించి, కార్డినాలిటీస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్గా చెప్పుకునేటప్పుడు ఆ టైంలో చెప్తాను నేను. మీకు ఇప్పుడే చెప్తే అర్థం అవ్వదు అవి, ఎందుకంటే మీ పవర్ బి టూల్ ఎలా ఉంటుందో కూడా ఇంతవరకు చూడలేదు కదా. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ థియరిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ, ఏ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఇవన్నీ మీకు ఇంటర్వ్యూలో చేసే క్వశ్చన్స్.
అండ్ మీకు ప్రాక్టికల్గా నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలంటే మనం పవర్ బీఐతో ఇక్కడ మీరు పవర్ బీఐ నేర్చుకోవడం లేదు, ఆ కాన్సెప్ట్తో ఉండొద్దు. మీరు పవర్ బీఐతో వర్క్ చేస్తున్నాం అనే కాన్సెప్ట్తో రండి, నేర్చుకోండి. యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ లైక్ ఏ ఫ్రెషర్స్. డోంట్ ఫీల్ లైక్ we are learning one course, we are learning one technology. We are going to working on one technology. అంటే మనం ఒక టెక్నాలజీతో వర్క్ చేస్తున్నాం, ఆ ఫీల్తో ఉండండి, పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. క్లియరా? ఓకే, clear everyone? Anyone doubts? We're having 3 to 4 minutes, 2 to 3 minutes. Okay, if you guys are having any doubts, please. And tomorrow onwards the class will be continuous. If anyone did not enroll this course, please try to enroll. Okay, అండ్ ఎవరైనా డెమో 1 కానీ డెమో 2 కానీ అటెండ్ అవ్వకపోయినా వినకపోయినా రికార్డింగ్ ఉంటుంది, మీకు లింక్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తారు. ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో ఉంటుంది. ఎవ్రీడే నేను ఏమైతే చెప్తున్నానో దానికి డాక్యుమెంట్ అవసరం ఉందంటే నేను ఆ డాక్యుమెంట్ని తీసుకెళ్ళి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో పెడతాను. ఆ డాక్యుమెంట్ మీరు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రికార్డింగ్ క్లాసెస్ కూడా మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు. రికార్డింగ్ క్లాసెస్ వచ్చేసి మీకు ఎక్కడ యాక్సెస్ ఇస్తారంటే గూగుల్ డ్రైవ్లో యాక్సెస్ ఇస్తారు. డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఎక్కడ యాక్సెస్ ఉంటుందంటే గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇలా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No. మనకంటే ఫ్రమ్ టుమారో నుంచి ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా? Sorry, I didn't get you. మీరు చెప్పింది వరకు ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా? సేమ్ ఇదే కంటిన్యూ అవుతుందా? మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తారా అట్లా? కంటిన్యూషన్. ఓకే బ్రో, కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 2 months ఉంటుంది, 60 days. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఇన్కన్వీనియన్స్, ఐ మీన్ నో ఇన్కన్వీనియన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, మనకి హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదా, పబ్లిక్ హాలిడేస్ కానీ, ఓకే వీకెండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వీకెండ్స్ నేను సాటర్డే సండే ఉండదు. ఇన్ కేస్ ఏమైనా పబ్లిక్ హాలిడేస్ వస్తే నేను సాటర్డే క్లాసెస్ తీసుకుంటా. అంటే ఐ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 60 days. యాక్చువల్గా మన కోర్స్కి వచ్చేసి 50 days పడుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఇన్కన్వీనియన్స్ మీన్స్ దట్స్ వై ఐ మెన్షన్ దట్ 10 days ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, బట్ ఏంటంటే మీకు కంప్లీట్ కోర్స్ ఇచ్చేస్తాం మీకు. అండ్ ఇంకోటి కాన్సెప్ట్ లెవెల్ కాదు, నాది వచ్చేసి రియల్ టైం లెవెల్ ఉంటుంది, ఇండస్ట్రీ లెవెల్. ఓకేనా? ఫ్రెషర్స్కి ఎక్స్పర్ట్కి ఈక్వల్గా అర్థమవుతుంది. Anyone doubts in this offer? సార్ ఈ పవర్ బిఐతో పాటు టాబ్లూ కూడా నేర్చుకోవాలా? నో నీడ్. ట్యాబ్లోనే పర్టికులర్ టెక్నాలజీ అది. ఈ పవర్ బిఐతో పాటు మీరు నేర్చుకోవాల్సిందంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక టూల్ నేర్చుకుంటున్నారు, దీనికి ఒక డేటాబేస్ ఉంటే మీకు డేటాబేస్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇది బెనిఫిట్ అనమాట. సో నేను ఆ డేటాబేస్ నాలెడ్జ్ సీక్వెల్ నేను మీకు అడిషనల్గా ఇస్తా, అంటే ఇంక్లూడింగ్ పవర్ బిఐ. మీరు దానికి ఎక్స్ట్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను మీకు 1 week డేటాబేస్ నాలెడ్జ్, మీకు ఒక పవర్ బిఐ డెవలపర్గా మీకు డేటాబేస్ ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలో అంతవరకు నేను నాలెడ్జ్ ఇస్తాను మీకు. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ డేటాబేస్లో డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉంటే మీరు ఎలా పుల్ చేసుకోవాలి, డేటాబేస్లో డేటా ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి, ఆ నాలెడ్జ్ ఇస్తాను మీకు. అంటే సీక్వెల్ వచ్చేసి మనకి డేటాబేస్ వచ్చేసి డెవలపర్ లెవెల్ కాకుండా యాజ్ ఏ పవర్ బిఐ డెవలపర్ లెవెల్ మీకు ఇస్తాను నేను, అది వచ్చేసి ఫ్రీగా ఇస్తాను. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఇస్తాను, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. నేను ఒక టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు అందులో ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుందో నేను చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? రెజ్యూమ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, నౌకరీ మీ జాబ్ బోర్డ్స్లో ప్రొఫైల్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, కాల్స్ ఎలా వస్తాయి, ఇవన్నీ నేను మీకు చెప్తాను. ఫీ డీటెయిల్స్, సారీ, కోర్స్ ఫీస్.
Those all things will be you can discuss with our teammates. I mean team member. Oh, Actually, course fee 12K is there. okay. ఓకే మీరు ఒకసారి టీమ్తో కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే వాళ్ళు మీకు అవన్నీ హెల్ప్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీనికి అడిషనల్గా ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవాలా సార్? ఎస్క్యూఎల్ నేను నేర్చుకోమని చెప్పడం లేదు, అంటే మీకు ఉంటే బెనిఫిట్ అది. ఓన్లీ పవర్ బిఐ ఆ ఒకటి బెనిఫిట్ నేను సరిపోతా? మీకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను. పవర్ బి ఒకటి సరిపోతుంది, బట్ అడిషనల్గా ఉంటే ఇంకా ప్లస్ అవుతుంది కదా. ఓకే. అంతే. దానికి మీరు వన్ వీక్ నేర్పుతారా ఫ్రీగా అది? 1 వీక్ ఫ్రీగా ఇస్తాను నేను మీకు. పవర్ బి అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఫ్రీగా 1 వీక్ ఇస్తాను. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. ఎనీవన్ డౌట్స్? ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో. బ్రో మా కాన్ హౌసింగ్ 7% అవ్వాలి. సారీ, డౌట్ ఉందనుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు 7% అవ్వాలి. Okay, fine. That's all about for today, and tomorrow onwards the classes will be continuous as usual. Okay, timings are 8 to 9 o'clock. Okay, and this is my course. This is our course. We are going to teaching to our students. Okay, so next మనం చూడాల్సింది what is sources, connecting, how to connect with the data source, and then we'll see the installation of the Power BI. Okay, clear, yes? So that's all about for today. I'm going to leave. Thank you for joining everyone. I hope everyone can enroll this course, and it's a good platform, better opportunity to you. Okay, anyone, can I leave for today? Sure, thank you. Have a nice day. Can I leave, guys? I'm going to leave. Bye bye, have a nice day. Sure, thank you.